السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ انسانی حقوق کے موقر غیر سرکاری ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے حکومت صحافت کی آزادی پر غیر مجاز اور غیر قانونی مداخلت روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ مطالبہ انسانی حقوق کی تنظیم کی طرف سے بدھ کو پاکستان میں آزادی اظہار پر جاری پابندیوں کی صورتحال کی حقیقت حال سے متعلق جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ ان کی حکومت پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک نیا ادارہ بنانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ پیمرا اور میڈیا سے متعلق دوسرے تمام ادارے اس میں ضم کر دیے جائیں گے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی اہلیہ بے نظیر بھٹو اور ان کے 3 بچوں کے اثاثوں اور اکاؤنٹس کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے اننت ناگ میں بدھ کو سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ایک جھڑپ میں ایک سرکردہ عسکری کمانڈر اور اس کے ساتھی کی ہلاکت کے بعد بڑے پیمانے پر مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ محکمہ خارجہ کی جانب سے کی جانے والی تحقیقات نے بھی اقوام متحدہ کی اس رپورٹ کی تصدیق کر دی ہے، جس میں روہنگیا مسلمانوں پر مظالم کا ذمہ دار میانمار یعنی برما کی فوج کے سربراہ اور 5 دیگر اعلیٰ افسران کو ٹھہرایا گیا ہے، اور میانمار نے اقوام متحدہ کی تحقیقاتی پینل کی رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کے اعلیٰ ترین ادارے سے وابستہ 3 ماہرین نے کہا ہے کہ یمن، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کی حکومتیں جنگی جرائم کی ذمہ دار ہو سکتی ہیں۔ روس نے سوویت یونین کے خاتمے کے بعد سے اب تک کی سب سے بڑی فوجی مشقیں آئندہ ماہ منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے، اور امریکہ نے منگل کے روز کہا ہے کہ وہ جنوبی کوریا کے ساتھ آئندہ سال مشترکہ جنگی مشقیں شروع کرنے کی تجویز پر غور کر رہی ہے۔ سینئر امریکی عہدیداروں نے خلیج فارس پر اختیار کے ایران کے تازہ ترین دعوے کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ ان پانیوں کو کھلا رکھے گا اور آبنائے ہرمز کے راستے تیل کی برآمدات جاری رکھے گا۔ امریکہ اور کینیڈا کے مذاکرات کار واشنگٹن میں تفصیلی تجارتی مذاکرات کر رہے ہیں، جس میں شمالی کوریا کے آزادانہ تجارتی معاہدے کی جگہ کوئی نیا معاہدہ لانے پر بات چیت کی جائے گی، اور امریکی سینیٹر جان مکین کو، جن کا ہفتے کے روز انتقال ہو گیا تھا، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یادگاری سروسز بدھ کے روز سے ایریزونا میں شروع ہو رہی ہیں۔ یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل چند لمحے کے بعد۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے اننت ناگ میں بدھ کو سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ایک جھڑپ میں ایک سرکردہ عسکری کمانڈر اور اس کے ساتھی کی ہلاکت کے بعد بڑے پیمانے پر مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں۔ مظاہروں کے دوران کئی مقامات پر، بالخصوص جنوبی ضلع اننت ناگ اور ہمسایہ ضلع کلگام میں، پولیس اور نیم فوجی دستوں پر مشتمل نوجوانوں کی طرف سے پتھراؤ کے واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق سیکیورٹی اہلکاروں نے پتھراؤ کرنے والے مظاہرین پر آنسو گیس کے گولے برسائے اور چھرے والی بندوقیں استعمال کیں۔ مختلف علاقوں میں طرفین کے درمیان جھڑپیں آخری اطلاع آنے تک جاری تھیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ محکمہ خارجہ کی جانب سے کی جانے والی تحقیقات نے بھی اقوام متحدہ کی اس رپورٹ کی تصدیق کر دی ہے، جس میں روہنگیا مسلمانوں پر مظالم کا ذمہ دار میانمار کی فوج کے سربراہ اور 5 دیگر اعلیٰ افسران کو ٹھہرایا گیا ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر نکی ہیلی نے منگل کو ہونے والے سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہی، جس میں میانمار میں روہنگیا اقلیت کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک اور اس بارے میں گزشتہ روز کی جانے والی اقوام متحدہ کی رپورٹ پر غور کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نکی ہیلی کا کہنا تھا کہ امریکی محکمہ خارجہ نے اپنے طور پر میانمار کی شمالی ریاست راخائن میں گزشتہ سال پیش آنے والے واقعات کی تحقیقات کی ہیں، اور ان تحقیقات کے نتائج سے اقوام متحدہ کے تحقیقاتی کمیشن کے دعووں اور الزامات کی تصدیق ہوتی ہے۔
म्यांमार ने अक़वाम मुत्तहिदा के तहक़ीक़ाती पैनल की उस रिपोर्ट को मुस्तरद किया है जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि म्यांमार की फ़ौज ने पिछले साल रोहिंग्या मुसलमान अक़लियत को कुचलने के लिए कार्रवाई में इंसानी हुकूक़ की पामाली की और नस्ल कुशी के मुर्तकिब हुए। म्यांमार की हुकूमत के एक तर्जुमान ने बुध के रोज़ रियासती मीडिया को बुध के रोज़ बताया कि वो किसी करारदाद को कबूल और उस पर इत्तेफाक नहीं करेंगे जो अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ कौंसिल की तरफ से पेश की जाएगी। एक अलहदा तफ्तीश में अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना था कि उसने रोहिंग्या मुसलमान पनागुज़ीनों से जो मालूमात जमा की हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस और म्यांमार फ़ौज पर इल्ज़ामात साबित करते हैं कि उन्होंने आबरूरेज़ी समेत इंसानी हुकूक़ की पामाली की। अक़वाम मुत्तहिदा के हुकूक़ इंसानी के आला तरीन इदारे से वाबस्ता 3 माहिरीन ने कहा है कि यमन, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब की हुकूमतें जंगी जराइम की जिम्मेदार हो सकती हैं, जिसमें इस्मत दरी, अज़ियत, लापता किए जाने और जिंदा रहने का हक छीनना शामिल है, जो गुज़श्ता 3 बरसों से यमन के बागियों के खिलाफ सफ आ रहा है। इंसानी हुकूक़ कौंसिल की जानिब से पेश करदा अपनी पहली रिपोर्ट में माहिरीन ने यमन में बागी शिया मलेशिया के मुमकिना जराइम की निशानदेही भी की, जो मार्च सन 2015 से जारी खाना जंगी के दौरान सऊदी क़यादत वाले इत्तेहाद और यमन की हुकूमत से नबर्द आसमां है। रूस ने सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद से अब तक की सबसे बड़ी फौजी मशक़ें आइंदा माह मुनक़िद करने का ऐलान किया है। रूस के वज़ीर दिफ़ा सरगई शोइगु ने आज मंगल के रोज़ इन मशक़ों का ऐलान करते हुए कहा कि इनमें चीन और मंगोलिया की फ़ौजें भी हिस्सा लेंगी। वास्टक 2018 से मौसूम ये मशक़ें रूसी अफ़वाज के मरकज़ी और मशरक़ी इलाक़ों में मुनक़िद होंगी, जिनमें 3 लाख फ़ौजी, 1000 जहाज़, 2 रूसी बहरी बेड़े और उनसे मुल्हक़ा तमाम हवाई यूनिट शरीक होंगे। और अमरीका ने मंगल के रोज़ कहा है कि वो जनूबी कोरिया के साथ आइंदा साल मुश्तरका जंगी मशक़ें शुरू करने की तजवीज़ पर गौर कर रहा है। चंद रोज़ पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शिमाली कोरिया के साथ जौहरी मुज़ाकरात और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो का इस हफ्ते प्योंगयांग का दौरा मनसूख कर दिया था। जून में सिंगापुर की सरबराही मुलाकात में ट्रंप ने ये मशक़ें मुअत्तल करने का हैरान कुन फैसला किया था, जहां इससे पहले शिमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने कोरियाई जज़ीरा नुमा को मुकम्मल तौर पर जौहरी हथियारों से पाक करने का वादा किया था। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा जेम्स मैटिस ने पेंटागन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को बताया कि इन गर्मियों में जंगी मशक़ों की मुअत्तली का फ़ैसला शिमाली कोरिया के साथ खैर सगाली के जज्बे से किया गया था, लेकिन ये फ़ैसला हमेशा के लिए नहीं था। सीनियर अमरीकी ओहदेदारों ने खलीज फ़ार्स पर इख्तियार के ईरान के ताज़ा तरीन दावे को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि अमरीका इन पानियों को खुला रखेगा और आबनाए हुर्मुस के रास्ते तेल की बरामदात जारी रखेगा। मंगल के रोज़ ये तरदीद ईरान के लिए अमरीकी खुसूसी मंदूब ब्रायन हुक ने एक वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस में की, जिसका एहतमाम जमहूरियतों के दिफा की फाउंडेशन ने किया था। उनका कहना था कि ईरान कई बरसों से ये धमकियां देता रहा है कि वह आबनाए हुर्मुस को बंद कर देगा। उनका कहना था कि अमेरिका और उसके साझेदार इस बात को यकीनी बनाएंगे कि ये आबनाए तिजारती राहदारी के लिए खुली रहे और समंदरों के बैनुल-अक़वामी क़वानीन बरकरार रहें। इससे पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने भी इसी तरह की तरदीद की थी। अमरीका और कनाडा के मुज़ाकरातकार वाशिंगटन में तफसीली तिजारती मुज़ाकरात कर रहे हैं, जिसमें शिमाली अमरीका के आज़ादाना तिजारती मुआहदे की जगह कोई नया मुआहदा लाने पर बातचीत की जाएगी। ये मुज़ाकरात उसके बाद हो रहे हैं जब अमरीका और मैक्सिको ने इस हफ्ते एक बाहमी तिजारती मुआहदा किया था और कनाडा के लिए दरवाजे खुले छोड़ दिए थे कि वो पिछले 20 साल से जारी से तरफा तिजारती मुआहदे में अपनी शिरकत को कायम रखने के लिए कोशिशें करें। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने अमरीकी वज़ीर तिजारत रॉबर्ट लाइटहाइज़र से मंगल के रोज़ मुलाकात की, जिसे उन्होंने बहुत तामीरी करार दिया। उनका कहना था कि मज़ीद ठोस बातचीत बुध के रोज़ होगी। अमरीकी सेनेटर जॉन मैकेन को, जिनका हफ्ते के रोज़ इंतकाल हो गया था, खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए यादगारी सर्विसेज बुध के रोज़ से एरिज़ोना में शुरू हो रही हैं। मैकेन ने इस मगरबी रियासत की 30 साल से ज़्यादा अरसे तक कांग्रेस में नुमाइंदगी की थी। रियासत के दारुल फिनिक्स में जुमेरात के रोज़ अवामी दुआया तकरीब होगी, जिसमें मैकेन के अहले खाना, दोस्त और एरिज़ोना के ओहदेदार शिरकत करेंगे।
मैकेन के जसद खाकी को जुमे के रोज़ दारुल-हुकूमत वाशिंगटन लाया जाएगा, जहां हुकूमती सतह पर दुआया तकरीब होगी और उन्हें खराज पेश किया जाएगा। हफ्ते के रोज़ वाशिंगटन के कौमी गिरजाघर में उनके एजाज़ में तकरीब में साबिक सदूर बराक ओबामा और जॉर्ज डब्ल्यू बुश मैकेन के लिए अपने जज्बात का इजहार करेंगे। इतवार के रोज़ मैरीलैंड की नेवल एकेडमी में उनकी तदफीन की जाएगी। ये थीं वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये शो जारी है, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।